بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ نے ملا نصر الدین کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ شخص ترکی کا ایک مسخرہ تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں ملا دو پیازا اور شیخ چلی کے لطیفے مشہور ہیں، اسی طرح ترکی میں ملا نصر الدین کے لطیفے بڑے مزے لے لے کر بیان کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ملا نصر الدین یوں تو نہایت عقل مند اور عالم فاضل شخص تھا، مگر لوگوں کی اصلاح اور تفریح کے لیے بیوقوف بنا رہتا اور ایسی ایسی حرکتیں کرتا کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ملا نصر الدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا، جو اتنا کنجوس تھا کہ کبھی کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ نہ دیتا تھا۔ ملا نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اسے غریب اور مفلس لوگوں پر خرچ کیا کرو، لیکن اس نے ملا کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ آخر ملا نصر الدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک روز صبح سویرے وہ نماز پڑھ کر زور زور سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ، اگر تو مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیج دے تو میں اسے محتاجوں پر صرف کر دوں، لیکن اگر اس میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا کہ ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھریں اور عین اسی وقت جبکہ ملا نصر الدین دعا مانگ رہا تھا، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس کے صحن میں پھینک دی۔ ملا نصر الدین نے لپک کر تھیلی اٹھا لی اور اس میں سے اشرفیاں نکال نکال کر گننے لگا۔ کل 999 اشرفیاں تھیں۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا قبول فرما لی۔ ایک اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اشرفی پھر کبھی دے دینا۔ یہودی نے جب ملا نصر الدین کے یہ الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا، یہ ملا تو بہت چالاک ہے، اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں ہتھیا لیں۔ وہ بھاگا بھاگا ملا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بہت بے ایمان شخص ہو، لاؤ میری اشرفیاں واپس کرو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تم 999 اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو؟ ملا نصر الدین غصے سے کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہیں، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ یہودی سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور ملا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ ملا نصر الدین کو بلا لاؤ، ہم ابھی فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی نے ملا نصر الدین کے پاس آ کر کہا، چلو تمہیں قاضی صاحب بلاتے ہیں۔ ملا نے جواب دیا، تم دیکھ رہے ہو کہ میرا لباس پھٹا پرانا ہے، میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے اچھے کپڑے لا کر دو۔ یہودی نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے ملا کو لا کر دے دیے۔ ملا نصر الدین یہ بیش قیمت لباس پہن چکا تو کہنے لگا، ارے میاں یہودی، کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی کی عدالت میں جاؤں؟ لوگ دیکھیں گے تو دل میں کیا کہیں گے؟ جاؤ اپنا گھوڑا لے آؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، یہودی نے اپنا گھوڑا بھی ملا کے حوالے کر دیا اور ملا صاحب نہایت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ ملا نصر الدین کا قیمتی لباس اور سواری کا گھوڑا بھی انہوں نے دیکھا اور یہودی کا لباس بھی، اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے۔ یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے ملا نصر الدین سے پوچھا، ملا صاحب، تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو؟ ملا نے جواب دیا، حضور، یہ یہودی میرا پڑوسی ہے اور بڑا جھوٹا شخص ہے۔ ابھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی 999 اشرفیاں ہتھیا لی ہیں، اور کچھ دیر کے بعد کہے گا کہ یہ لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں وہ بھی اسی کا ہے۔ یہ سنتے ہی یہودی چلا اٹھا، ہاں جناب، ہاں جناب، یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ ملا نے کہا، سن لیا آپ نے، یہ لباس بھی اس کا ہو گیا، اور ابھی دیکھیے یہ کہہ دے گا کہ گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ یہودی غصے سے چیخ اٹھا، ہاں حضور، یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ قاضی نے جو یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ پھٹکار کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصر الدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس شرط پر اس کی اشرفیاں، لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔ ملا نصر الدین کے گھر میں بیری کا ایک درخت تھا جس پر بڑے میٹھے بیر لگتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا اور بڑے فخر سے کہا کرتا،
सारी दुनिया में इतने बड़े और मीठे बेर कहीं नहीं होंगे। एक रोज उसने अच्छे अच्छे बेर छांट कर एक थाली में सजाए, थाली सर पर रखी और बादशाह के महल की तरफ चल दिया कि जाकर उसे ये तोहफा दे। रास्ते में बेरों ने थाली के ऊपर लुढ़कना और नाचना शुरू कर दिया। मुल्ला को बार बार थाली का तवाजुन दुरुस्त करना पड़ता था, मगर बेर थे कि निचले ना बैठते थे, कभी इधर को लुढ़कते कभी उधर को। मुल्ला बेरों की शरारत से तंग आ गया और एक जगह रुककर कहने लगा, कम बख्तो, अगर तुमने नाचना और लुढ़कना बंद ना किया तो मैं तुम सबको हड़प कर जाऊंगा। ये कहकर उसने एक मर्तबा फिर तरतीब से बेरों को रखा और थाली सर पर रखकर आगे चल पड़ा। लेकिन बेरों ने फिर थरकना शुरू कर दिया। अब तो मुल्ला को बड़ा तैश आया। रास्ते ही में एक दरख्त के नीचे बैठ गया और कहने लगा, अच्छा कम बख्तो, तुम यूं ना मानोगे, लो अब तमाशा देखो। ये कहकर उसने एक एक करके बेरों को खाना शुरू कर दिया। जब एक बेर बाकी रह गया तो मुल्ला ने उससे कहा, अगर तुम्हें एक मौका और दिया जाए तो क्या खामोशी से चलोगे? बेचारा बेर अपने साथियों का हशर देख चुका था, इसलिए वो चुपचाप थाली में पड़ा रहा और मुल्ला नसरुद्दीन उसे लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। उस रोज बादशाह सलामत का मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन का तोहफा मजे ले लेकर खाया और खूब तारीफ की। फिर मुल्ला ने बादशाह को दिलचस्प लतीफ़े सुनाए, जिन्हें सुनकर उसके पेट में बल पड़ गए। शाम हुई तो मुल्ला ने रुखसत होने की इजाज़त तलब की। बादशाह ने उसकी थाली हीरे जवाहरात से भर दी और मुल्ला हंसी खुशी घर आ गया। एक हफ्ते तक वो बड़ा खुश रहा। इसके बाद फिर उसे हीरों का लालच हुआ। वो सोचने लगा कि इस मर्तबा बादशाह सलामत के लिए क्या चीज़ लेकर जाऊं। यकायक उसकी नज़र अपने घर में लगे हुए सुर्ख सुर्ख चुकंदरों पर पड़ी। मुल्ला खुशी से उछल पड़ा और उसने यही तोहफा बादशाह के पास ले जाने का फैसला कर लिया। उसने जल्दी जल्दी ढेर सारे चुकंदर तोड़कर अपनी थाली में सजाए, थाली को सर पर रखा और बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक दोस्त मिला जिसका नाम हसन था। उसने पूछा, मुल्ला साहब, इतने शानदार चुकंदर तुम किसके लिए ले जा रहे हो? बादशाह सलामत को तोहफे में देने के लिए। तोहफा, और वो भी चुकंदरों का? मुल्ला जी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? हसन ने कहा। क्यों, क्या हुआ? क्या चुकंदर बादशाहों को तोहफे में दिए जाने के लायक नहीं? मुल्ला ने पूछा। ये कहकर उसने चुकंदरों को गौर से देखा। अब उसे महसूस हुआ कि वाकई चुकंदर इस काबिल नहीं कि बादशाह को तोहफे में दिए जा सकें। उसने हसन से पूछा, भाई तुम ही कुछ बताओ, मैं इनके बजाय और क्या चीज़ देकर जाऊं? इंजीर ले जाओ, पके हुए रसदार। अरे वाह, ये तो तुमने खूब बताया। मुल्ला ने कहा, कसम खुदा का, मुझे पहले क्यों ख्याल ना आया कि बादशाह के पास इंजीर ले जाने चाहिए। वो उल्टे पांव बाजार की जानिब चला और एक दुकानदार से चुकंदरों के इव्ज पक्के पक्के रसदार इंजीर ले लिए। अब सुनो, उस रोज़ बादशाह सलामत का मिजाज बहुत गर्म था। दरबारी, अमीर और वजीर सब सहमे हुए थे। मुल्ला हस्बे मामूल उछलता कूदता बादशाह के सामने पहुंचा और थाली उसके आगे रख दी। क्या है इसमें? बादशाह ने गरज कर पूछा। हुजूर, इंजीर हैं, आपके लिए लाया हूं, जरा चक्कर तो देखिए। बादशाह के गुस्से का पारा और गर्म हो गया। उसने कड़क कर सिपाहियों को आवाज़ दी और उन्हें हुक्म दिया कि ये सब अंजीर मुल्ला के फेंक फेंक कर मारो, और खूब जोर जोर से। मुल्ला ने यह हुक्म सुना तो सर पर पांव रख कर भागा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और इंजीर मार मार कर उसका मुंह सुजा दिया। जब इंजीर खत्म हो गए तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया और वो तीर की तरह वहां से रफू चक्कर हो गया। रास्ते में मुल्ला को हसन मिला। मुल्ला फौरन उसके गले से लिपट गया और कहने लगा, प्यारे भाई, अगर मैं तुम्हारी नसीहत ना मानता ना तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। हसन ने मुल्ला की यह हालत देखी तो उसे सख्त ताज्जुब हुआ और कहने लगा, अरे आखिर कुछ बताओ तो, क्या वाक़या पेश आया है? अरे भाई, बस बाल बाल बच गया, खुदा तुम्हारा भला करे, मैंने तुम्हारी नसीहत मान ली। अरे कौन सी नसीहत? हसन ने झुंझला कर पूछा। अरे भाई, वही चुकंदरों के बजाय इंजीर ले जाने की। उफ खुदाया, अगर मैं वो बड़े बड़े लोहे जैसे सख्त चुकंदर ले जाता और बादशाह के सिपाही वो मुझ पर फेंकते तो सच मानो मेरा तो कचूमर ही निकल जाता। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैंने तुम्हारी राय पर अमल किया, वरना चुकंदर, तौबा तौबा। प्यारे भाई, अल्लाह तुम्हें इसका अजर